السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa jami sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad nabil mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil mala'i a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi al-Fatihah al-ma'lumati wa sabil masani wal Qur'an al-azim. Anta salam bi kulli khair wa anta tafaddalu alaina bi kulli khair wa anta jalana min ahli khair wa anta lana mu'amalaka bil khair wa anta fadlina fi ajrina wa anfusina wa awlidina wa ahlina wa sabina wa ahlabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa usin wa darin tawali kulli khair wa anta fadlu bi kulli khair wa muti kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أحسن بدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا وارحمنا وارضنا وتقبل منا واهدنا جنة ونجنا من النار اللهم اصلح شأننا كله اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا وارضنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين اللهم إنا نسألك عليك سر منا لا تهديك سرنا وعافنا وقعنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهديك سرنا وعافنا وقعنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهديك سرنا وعافنا وقعنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة جاملة شاملة شاملة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 يا الله 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wa alihi amma ba'd. Yang sama kita muliakan, kita hormati orang tua kami, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah beserta keluarga. Kita doakan senantiasa diberikan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala bala, wabak dan penyakit yang zahir maupun yang batin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang sama kita muliakan Al-Ustaz Septiana Zahri. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah gampangkan segala keinginannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Ketua Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang kali ini tidak hadir karena katanya sakit, kita doakan semoga Ketua Majelis kita diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin segenap jajaran Majelis Ta'lim Miftahul Jannah, hadirin jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita dikumpulkan kembali dalam waktu yang penuh dengan berkah, saat yang penuh dengan berkah, di tempat yang penuh dengan berkah, di malam yang penuh dengan berkah, dan di bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduk hadirnya kita di sini memberikan atau senantiasa kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menambah keberkahan pada tempat dan majlis kita yang kita cintai ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita masih membahas kitab Bidayatul Hidayah
tentang adabul khuruj ila masjid, adab-adab keluar ke masjid, yaitu kita sampai kepada wala tada'i shalat fil jamaah la siyama as-subh fa salatul jamaah tafdulu ala salatil fardhi bi 27 darajah bi 27 darajah. Dikatakan jangan sekali-kali kamu meninggalkan sholat berjamaah, karena terutama lagi sholat subuh berjamaah, karena sholat berjamaah itu lebih afdal 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Dan sholat berjamaah itu juga sangat besar kemungkinan, bahkan dikatakan oleh ulamanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholat sendiri, yang dihitung dari sholat kita adalah yang paling atau yang kita lakukan dengan kekhusyuan dan kehadiran hati. Itu sulit. Kita sholat rasa-rasanya mustahil untuk khusyuk. Pasti dalam sholatnya kita membayangkan macam-macam. Yang gak terlintas bisa terlintas. Yang tadinya lupa bisa ingat ketika kita sholat. Maka berat. Kita kalau sholat sendiri berat. Padahal yang diterima dari sholat kita adalah saat-saat khusyuknya. Saat-saat khusyuknya. Maka dengan sholat berjamaah kita dapat keuntungan. Sholatnya kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sebabnya? Sebab kata ulamanya, sholat jamaah itu diterima dan pasti diterima karena Allah menghitung dari sekian banyak jamaah, Allah hitung jadi satu sholat yang sempurna. Seandainya imamnya khusyuk dalam berdiri, makmum yang satu khusyuk dalam ruku, makmum yang satu hanya khusyuk dalam sujud, makmum yang satu hanya khusyuk dalam tahiyat terakhir dan lain sebagainya, dan seterusnya, maka semua kekhusyuan itu dijadikan satu, menjadi satu sholat. Semua yang hadir di dalam sholat berjamaah itu diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus seandainya imamnya gak khusyuk, makmumnya gak khusyuk, imamnya yang gak khusyuk, apalagi makmumnya nih gak ada yang khusyuk. Itu 300 orang sholat berjamaah kagak ada yang khusyuk, pikirannya mumet, pikirannya melayang kemana-mana, pikirannya melayang kemana-mana. Maka seandainya pun gak ada yang khusyuk, tetap Allah terima sholat mereka, berkah daripada kumpulnya mereka, bersatunya mereka, berkumpulnya mereka untuk melakukan sholat berjamaah. Gak khusyuk diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkatnya sholat berjamaah. Makanya ada ungkapan yang mengatakan alaikum bil jamaah, jangan sendiri, sebab itu serigala gak akan merekam kambing kalau ngumpul. Yang diincar sama itu serigala kambing yang sendiri-sendiri. Domba-domba tersesat. Domba-domba tersesat. Domba tersesat yang sendirian itu yang diserkam sama serigala. Kalau rame-rame lagi ngumpul gak datang serigala, dipantau dulu dari jauh. Dipantau dulu dari jauh. Pakai botol galon dipantaunya. Dilihatin. Nah, kalau udah ada yang bisa satu, diterkam, dimakan deh. Makanya jangan misahin diri, kumpul. Kemarin kita setahun disuruh bisa-bisa nih. Sekarang kita suruh bisa-bisa. Sholat suruh bisa-bisa. Sopnya mesti dijarak. Terus apa lagi? Nggak boleh duduk dekat-dekat, mesti dipisah-pisah.
nggak boleh bikin perkumpulan ini itu. Padahal sholat berjamaah itu mesti kumpul. Yang mengherankan giliran kita sholat, softnya mesti dikasih jarak 1 meter orang, 1 meter orang, 1 meter orang. Tapi giliran foto rapat semuanya, nggak pakai jarak, merapat. Dan secara otomatis nggak ada pakai jarak. Orang foto-foto dia nggak ada pakai jarak. Tapi giliran sholat langsung perhatikan jarak. Mau aja kita dibahlul-bahlulin, mau aja kita dibahlul-bahlulin. Maka kita kuatkan hati kita untuk jangan sampai terpisah dari rombongannya kita. Jangan pisahin diri, jangan keluar dari jalur yang benar, jangan keluar dari tol yang udah lurus. Jangan belok ke kanan, jangan belok ke kiri. Sebab kalau keluar tol, mau masuk tol lagi susah, mesti dibayar lagi ya. Bayar tol lagi. Mau masuknya susah lagi, ngantri lagi. Kalau masuk tol kan ngantri dulu tuh. Nah, jangan sampai kita keluar dari jalurnya yang udah benar, jalurnya yang sudah rapi, jalurnya yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau udah keluar jalur akan sulit kembali lagi untuk ke jalur yang benar. Apalagi kita menjadi contoh buat orang lain, ini yang bahaya nih. Kita menjadi contoh, misalnya kita anak pertama, misalnya kita adalah orang tua dari anak-anak kita, atau misalnya kita adalah panutan dari keluarga kita, andalan dari keluarga kita, yang mana segala perilaku kita akan diikuti oleh keluarga kita. Itu yang bahaya. Kalau kita baik, beruntung kita. Tapi kalau kita contohin yang gak baik, rugi gitu. Kenapa rugi? Sebab kalau kita kasih contoh, nggak ngajarin, nggak ngajak, cuma menjadi contoh, atau orang lain melakukan kesalahan karena niru kita. Itu kata Nabi Muhammad SAW, "Badala ala syarrin falahu isma fa'ilihi." Atau kama qala Nabi SAW, orang yang menunjukkan suatu dosa, menunjukkan suatu pelanggaran kepada Allah, walau bisyatril kalimat, walaupun cuma satu kalimat, bahkan walau bil isyarat, walaupun hanya isyarat tangan atau isyarat mata, dia ngajarin orang atau menunjukkan orang keburukan, maka kebusukan yang dilakukan orang itu, yang dia ajari, yang dia tunjukin itu, dia mendapatkan, padahal dia nggak melakukan kesalahan tersebut. Misalnya ada orang perampok, orang perampok mau nyari orang untuk dibunuh. Di mana rumahnya si Fulan? Saya mau bunuh dia. Rumahnya di mana? Kita nggak tunjukin, kita nggak anterin ke rumahnya, kita nggak kasih tahu alamatnya, kita cuma kasih pakai mata kita ke arah sana. Itu rumahnya, nggak pakai ngomong, malah cuma matanya. Itu isyarat matanya kita, sampai dia terjadi pembunuhan di tempat itu, dosa pembunuhan yang dia lakukan, kita juga dapat. Jadi apa namanya, beratnya kalau kita melakukan dosa, ngajak-ngajak orang. Beratnya kalau kita menjadi sebab orang lain menjadi berbuat dosa. Kebalikannya, kalau kita menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah, kalau kita menjadi sebab orang lain berbuat baik, kata Nabi SAW, li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humrin na'am. Kata Nabi SAW, wahai Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kamu menjadi sebab satu orang berbuat kebaikan, kamu sebabnya orang itu mendapatkan hidayah, orang itu melakukan kebaikan, maka itu lebih afdol dari kamu sedekah dengan sebaik-baiknya kendaraan. Kalau kita lihat sekarang kendaraan terbaik
kita anggap mobil apa yang paling bagus, yang paling mahal, BMW, yang sampai sekarang belum kesampaian. Ada lagi yang lebih mahal dari BMW, ada tuh harganya 6 miliar. Atau versinya Raffi Ahmad yang harganya 7 miliar, 7 miliar. Kita sedekah 7 miliar, rasa-rasanya nggak mungkin. Nggak, 1.000 aja berat, 20.000 apa yang kita kejar gimana? Emang 20.000 doang. Ini kita kalau jadi sebab orang lain dapat hidayah, jadi sebab orang lain berbuat baik, kita seakan-akan sedekah 7 miliar. 7 miliar. Kalau seandainya kendaraan yang terbaik harganya 7 miliar, bisa jadi lebih. Mungkin ada yang kendaraan 11 miliar atau di atas itu, berarti kita sama seperti sedekah 11 miliar. Enak. Cuma jadi sebab berbuat baik, pahalanya besar. Tapi ingat, jadi sebab orang berbuat jahat, dosanya sangat besar. Dan ini yang dicontohkan oleh yang tadi kita peringati 100 harinya Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Beliau mencontohkan kepada murid-muridnya yang kebanyakan dari mereka itu adalah kiai-kiai, ulama-ulama, para asatidzah, dicontohkan akhlak yang baik, dicontohkan akhlak yang mulia, sehingga kebanyakan dari orang-orang tersebut menjadi cinta kepada Habib Ali dan mau ikut ajaran yang diajarkan oleh Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Begitupun yang hari ini kita peringati aulnya istri dari Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah, perempuan yang paling mulia sejagat raya. Nabi Muhammad pernah bikin garis 4. Kemudian Nabi katakan ada 4 wanita terbaik di muka bumi ini. Yang pertama adalah Khadijah Al-Kubra, Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Yang kedua adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Yang ketiga adalah Sayyidah Asia, Sayyidah Maryam binta Imran, ibu daripada Nabi Isa. Yang keempat adalah Asia. Siapa Asia? Istrinya Fir'aun. Nah, istrinya Fir'aun bisa jadi wanita terbaik, padahal suaminya Fir'aun, suaminya makhluk yang ngaku Tuhan, makhluk yang lawan kepada Allah. Sayyidah Khadijah mendapatkan kemuliaan yang luar biasa semacam itu. Bahkan Sayyidah Khadijah ketika melakukan rutinitas sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, yaitu Nabi menyendiri di Gua Hiro seraya beribadah, Sayyidah Khadijah itu suka bawain makanan. Dan Gua Hiro itu adanya di atas gunung, yang perjalanan jalan kaki itu 1 jam, kurang lebih 1 jam jalan kaki itu. Itu zaman sekarang yang udah jadi tangga, apalagi dulu. Dan Sayyidah Khadijah ketika mengantarkan makanan itu dalam keadaan hamil 9 bulan. Dalam keadaan hamil 9 bulan, naik ke atas gunung nganterin makanan buat Nabi Muhammad SAW. Ketika mau mengantarkan makanan, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, bakal datang kepadamu Khadijah bawa makanan, dan ketahuilah ketika dia datang, sampaikan salam Tuhanmu kepada Sayyidah Khadijah, dan sampaikan pula salamku kepada Sayyidah Khadijah. Allah Subhanahu wa Ta'ala titip salam buat Sayyidah Khadijah. Ini perempuan satu-satunya, bahkan manusia yang mendapatkan salam dari Allah dan juga dari Nabi malaikat Jibril, Sayyidah Khadijah Al-Kubra.
derajat yang agung, mendapatkan kabar gembira masuk surga, Sayyidah Khadijah. Orang yang pertama kali masuk Islam, Sayyidah Khadijah. Orang yang membantu perjuangan Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah. Itu didapat. Sayyidah Khadijah mendapatkan itu bukan dengan santai, bukan dengan gampang, bukan dengan leha-leha, hidup tenang, selonjoran, bawa galon minum kopi siang-siang bulan Ramadan, ya kan? Enggak, bukan dengan itu. Deh. Tadi sebelum Jumat ada di warteg, ya. Tadi motornya ada di warteg sini tadi. Oh iya sama deh. Antara dua deh tuh. Rangkul ya sebelum disumpah deh. Dia dia. Dia baru itu apa ya? Oke. Jadi Sayyidah Khadijah dapat derajat semacam itu dengan usaha yang berat. Pernah Sayyidah Khadijah yang menjadikan Nabi Muhammad tertegun, miris, kesianan. Kenapa? Suatu waktu Sayyidah Khadijah ketika sedang menyusui Sayyidah Fatimah. Setelah menyusui, di tengah-tengah menyusui ternyata dilihat itu air susu, bukan air susu biasa yang keluar dari seorang ibu, tapi bercampur dengan darah. Ada kemerah-merahan keluar darahnya. Ternyata hal itu terjadi dikarenakan sudah semenjak 3 hari, 4 hari, 4 malam Sayyidah Khadijah beserta keluarga termasuk Rasulullah SAW belum kena makanan sama sekali selama 4 hari, 4 malam. Sayyidah Khadijah, padahal beliau itu sebelum menikah dengan Nabi Muhammad seorang saudagar kaya, miliuner, hartanya miliaran, pedagang, saudagar, kaya raya dan terhormat. Di masyarakat terhormat, wanita terhormat. Siapapun ingin meminatnya, siapapun ingin menikahinya tak kala itu. Ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW, dan Sayyidah Khadijah adalah wanita yang sangat-sangat cantik, sangat-sangat rupawan. Sayyidah Khadijah ketika nikah dengan Nabi Muhammad, hartanya habis, dihinakan oleh orang kampung yang dicaci maki karena belain Nabi Muhammad. Hartanya habis buat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jatuh miskin sampai 4 hari nggak makan. Sayyidah Khadijah ini orang yang paling mulia, perempuan wanita paling mulia sejagat raya, gak makan 4 hari. Kita belum pernah gak makan 4 hari. Kita makan sehari aja, setengah hari nggak sanggup, udah mampir ke warteg. Jadi Sayyidah Khadijah sampai segitunya, bahkan di detik-detik terakhir Sayyidah Khadijah dalam keadaan sakaratul maut, sakit yang luar biasa, gak bisa tidur, duduk pun gak bisa tidur. Nabi Muhammad SAW ketika Sayyidah Khadijah dalam keadaan demikian berbicara dengan kedua putrinya, Sayyidah Fatimah dan juga Sayyidah Ummu Kulsum. Yang keduanya tak kala itu belum menikah. Sayyidah Fatimah belum menikah, Sayyidah Ummu Kulsum belum juga. Kata Sayyidah Khadijah bilang, "Hai Fatimah," melihat Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah meneteskan air mata. "Wahai ibuku, kenapa kau menangis? Ada apa gerangan?" Akhirnya Sayyidah Khadijah menjawab, "Aku meneteskan air mata ini karena aku bersedih dan memikirkan bagaimana kalau aku gak ada, nanti siapa yang akan menyiapkan makan ayahmu, siapa yang menyiapkan pakaian ayahmu, siapa yang akan melayani daripada ayahmu." Kata Sayyidah Fatimah, "Saya yang akan melayani." Dan benar, ketika wafatnya Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah melaksanakan semua kewajiban ibunya. Sampai-sampai disebutkan Sayyidah Fatimah ini adalah Ummu Abiha, ibu ayahnya. Dari saking kurusnya Nabi Muhammad, makanan disiapin, ini segala macamnya disiapin sama Sayyidah Fatimah. Ketika Sayyidah Khadijah dalam keadaan yang sakarat semacam itu, terdengar bunyi ketukan rumah, diketuk rumahnya. Jadi ketukan sangat lembut, sangat khas. Ini ketiganya di dalam rumah tahu, ini tidak, yang ketok ini pasti.
Dudukkan aku bantu. Papa, pundakku tahan pakai kaki. Ditahan pakai kaki biar bisa duduk. Dipaksakan untuk duduk. Biar ketika ayahmu masuk, dia lihat saya dalam keadaan duduk. Mukanya disiapkan untuk tersenyum, dipaksa untuk padahal sedang merasakan sakit yang luar biasa. Ini lagi sakratul maut ini. Lagi sakratul maut. Pernah ngerasain sakratul maut? Insya Allah bakal ngerasain semuanya. Dalam keadaan demikian dipaksakan duduk supaya Nabi Muhammad ketika melihat tenang. Dan benar Nabi Muhammad masuk, dilihat Sayyidah Khadijah dalam keadaan duduk tenang, senyum. Dia pikir Sayyidah Khadijah sehat-sehat aja, baik-baik saja. Akhirnya Nabi katakan, kalau begitu baik, saya akan lanjutkan dakwah. Keluar lagi Nabi Muhammad SAW. Baru beberapa langkah dari rumahnya, Sayyidah Fatimah nyusul Nabi Muhammad. Ketika menghampiri Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah bilang sama Nabi Muhammad, wahai ayahku, ibuku Sayyidah Khadijah sudah meninggal dunia. Jadi Sayyidah Khadijah sampai sedemikian rupa berkorban demi Rasulullah SAW. Bahkan pernah suatu ketika Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad duduk di pangkuan Sayyidah Khadijah, sampai tertidur. Kemudian jatuh tetesan air mata dari Sayyidah Khadijah mengenai pipi Rasulullah SAW, dan Rasulullah terbangun melihat kepada wajah Sayyidah Khadijah, wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Akhirnya Nabi Muhammad katakan, apakah engkau nyesal memiliki suami seperti aku yang sampai-sampai hartamu habis, yang kamu menjadi miskin karena sebab diriku dan lain sebagainya? Maka Sayyidah Khadijah mengatakan, demi Allah, aku menangis bukan karena itu. Aku menyesal karena mengapa? Kekayaan dulu aku adalah orang yang kaya raya. Dulu aku adalah orang yang terhormat. Kenapa nggak dari awal, dari dulu banget saya itu membantu dakwahmu, membantu perjuanganmu, dan membantu segala apa yang kau lakukan. Bahkan ketahuilah wahai suamiku, seandainya aku meninggal dunia lebih dahulu dan engkau membutuhkan biaya untuk dakwahmu, maka galilah kuburku, ambil tulang belulangku dan kumpulkan, dibuat perahu untuk dakwahmu, atau dijual di pasar dan ambil hasil jualnya untuk biaya dakwahmu. Jadi Sayyidah Khadijah begitu hebatnya, begitu luar biasanya, begitu Masya Allahnya beliau membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Makanya gak heran kalau beliau itu memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau mau memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, maka butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Gak ada kenikmatan tanpa pengorbanan. Segala kenikmatan, segala karunia, segala apapun yang kita inginkan, itu butuh yang namanya pengorbanan. Maka mau nikah aja kita butuh pengorbanan ini. Tanya sama saya, mau nikah butuh pengorbanan gitu. Bawain tetengan ke rumah mertua, butuh pengorbanan. Setiap kita dituntut untuk berkorban masing-masing. Ada yang berkorban dengan macam-macam. Dan alhamdulillah kita punya majlis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala teruskan dan senantiasa berikan keberkahan karena ini punya majlis. Kita udah 2 kali malam Sabtu ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa. Ada Edoy. Alhamdulillah ini kegembiraan yang luar biasa. Yang membuat hati Al-Fakir sendiri sangat gembira untuk melihat kedatangan ini 2 orang
apalagi ada Dodi yang mulai datang lagi, yang kemarin udah lama nggak datang lagi. Itu suatu kegembiraan, kesenangan, dan tentunya nggak gampang untuk hadir ke majelis yang semacam ini, nggak gampang. Kita aja alhamdulillah Al-Bagir bisa duduk di sini. Tadinya pikir nggak bakal bisa duduk sini sebab dari tadi malam badan udah meriang. Tadi kita sholat Jumat, ketika khutbah suara hilang, hampir hilang, belum hilang, suara hilang. Terus tadi mau habis maghrib rencananya mau tidur, mau istirahat tidur, akhirnya nggak jadi, kita bangun, dipaksa kita bangun. Terus kita turun sholat tarawih, ternyata habis sholat tarawih makin enak badannya, kirain makin malas, makin pegel, makin ini. Alhamdulillah, ini semuanya berkat doa-doa dari kita semuanya, doa-doa dari aku semuanya. Semoga hadirnya kita di majlis yang semacam ini, Allah menjadikan itu penyebab kita dijadikan orang-orang yang salihin, orang-orang yang baik, dan semoga istiqomah yang semacam ini senantiasa diberikan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari segala macam penyakit, baik itu penyakit yang zahir maupun yang batin. Memudahkan segala urusan kita, menggampangkan segala keinginan kita dan keluarga kita, sanak famili kita, tetangga kita. Semoga Allah lindungi mereka dari segala bala, dari segala wabah, dari segala penyakit, dari segala penyakit yang zahir maupun yang batin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kalaupun mencabut nyawa kita, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sama-sama kita baca talqinul dzikir. Semoga semakin dipertebal keimanan kita, semakin diperkuat keimanan kita. Afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-mawjud fi kulli zaman, mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah, la ilaha illallah, المذكور في كل لسان، المذكور في كل لسان، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، المعبود في كل مكان، المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله، المعروف بالإحسان، المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، لا إله إلا الله، أبلغ علينا بالإحسان، أبلغ علينا بالإحسان، إحسانك القدير، إحسانك القدير، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا غفار يا غفور، يا غفار يا غفور، اغفر لنا وارحمنا، 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 وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم
وأبيها وبعلها وبنيها وأمها وأخيها مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقبل دعانا واستجب رجانا ولا تخيب رجانا وبلغنا منانا واقضي حاجاتنا دنيانا وأخرانا يا رب العالمين يا مولانا يا مجيب يا قادر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب أن تقضي حاجاتنا بريء يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها سبحانك اللهم وتحيته بها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Bagi nasi bingung dia. Siap. Ulang ini kalau kalau ini gimana sih? Ayo lu. Oh iya, boleh. Be, ngaji be. Wa inna dina lawa. Gua foto lu, gua belum tak laporan nih. Wa inna dina lawa. Saya dong pola wah tadi dia isu gua Tapi dia kan itu bahkan waduh kenyang